کو مارنے میں کیا کسر باقی رہ گئی ہے؟ اس کے دو گولیاں، ایک یہاں سے کو گولی لگی ہے، یہاں نکلی ہے، ایک یہاں سے نکل کر یہاں لگی ہے۔ یہ گولی جو ہے وہ کیا کوئی کسر چھوڑی مارنے والوں نے؟ کوئی کسر چھوڑی مارنے والوں نے؟ یہ میرا مرکزی رہنما، یہ راہگیر نہیں ہے، یہ میرا سینٹرل کیبنٹ کا ایکس ایم پی ہے، یہ اس کو گولی ماری ہے آ کر آفس میں، میرے آفس میں آ کر دہشت گردوں نے۔ اور اس کے بعد کا جو عمل ہے، اس لیے میں آج یہاں پر مجبور ہو کر بیٹھا ہوں کہ اس ظلم کے بعد ہمارے ساتھ کیا برتا ہو رہا ہے، یہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ میرا مرکزی رہنما ہے، یہ ہمارا شہید ساتھی ہے سیف الدین، یہ اس کا بھائی ہے، یہ اس کا بھائی ہے یہاں بیٹھا جس کو ہم نے دفنایا ہے، جو میرے صبح سے میرے کیمپوں پہ تھے، تصویریں جاری کی ہم نے، اور اس کے بعد ہمارے کارکن ہیں اور ہمارے کیمپ پہ مرکزی آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے اسٹیٹ فائر لگا سر کے اوپر، وہیں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد اس شہید کو اٹھانے کے لیے جو ایدی کی ایمبولنس آئی ہے، آپ پوچھو ایدی سینٹر والوں سے، اس ایمبولنس جو کہ لاش اٹھانے آئی ہے، اس پر 4 فائر مارے ہیں۔ یہ میرا کوارڈینیٹر ہے ذیشان، یہ مجھے بچا رہا تھا، میرے ساتھ تھا۔ اس کے گولی اس کی ران سے آر پار ہو گئی ایک گولی، اور ایک گولی اس کے ابھی بھی اس کی ٹانگ میں پھنسی ہوئی ہے گولی۔ اس کا زخم اتنا بڑا ہے کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ ہیل نہیں ہوگا ہم اس کو آپریشن کر کے گولی نہیں نکال سکتے۔ یہ میرا کوارڈینیٹر ہے، یہ راہگیر نہیں ہے، یہ میرے ساتھ تھا، یہ مجھے بچا رہا تھا۔ اس کے برابر میں یہ مرکزی ہمارے آفس کا یہ ذمہ دار ہے، یہ مانی یہ ذمہ دار ہے۔ اس کے شولڈر کو گولی پار کر گئی ہے، اس کی شولڈر کو گولی پار کر گئی ہے، یہ زخم ہے اس کے، میں آپ پاکستانیوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور ایسے درجنوں ساتھی ہیں۔ میرے گولی لگی ہوئی ہے، میری ران میں گولی لگی ہوئی ہے۔ اے پاکستان کے لوگوں اور پاکستان چلانے والے لوگوں، اس سارے ظلم کے بعد ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ایک پلٹ کر کسی کو پتھر نہیں مارا، کسی آفس کے اوپر نہیں گئے، کوئی قانون ہاتھ میں نہیں لیا، کوئی بس نہیں جلائی، کوئی روڈ بلاک نہیں کیا۔ اگلے دن امن کے ساتھ مسجد میں نماز جنازہ، اتنا بڑا جمع غفیر تھا، نماز جنازہ کر کے آرام سے دفنا کر بیٹھ گئے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں میں قانون نہیں لیا، مارنے والوں کے آفس نہیں گئے، مارنے والوں کے کارکنوں کے گھروں پہ نہیں گئے، مارنے والے دہشت گردوں کہ کسی آدمی کو اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لیا، ٹچ نہیں کیا، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اس سارے ظلم کے بعد ہمارے ساتھ انصاف ہونے کے بجائے کیا ہوا؟ آج 23 تاریخ ہے، 16 تاریخ کا یہ واقعہ ہے، آج 23 تاریخ ہے، 16 تاریخ کا یہ واقعہ ہے۔ جائے وقوع پہ جہاں یہ سانحہ ہوا ہے میرے آفس پہ، وہاں آج تک پولیس کا کوئی ایک سپاہی بھی نہیں آیا۔ اس واردات کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے پولیس کا کوئی ایک سپاہی بھی نہیں آیا، نہ ایس ایچ او آیا، نہ اے ایس آئی آیا، نہ ایس ایس پی آیا، نہ کوئی اور ذمہ دار آیا پولیس کا۔ آج تک جائے وقوع پہ پولیس آئی نہیں ہے، جہاں پر یہ قتل و غارت گری ہوئی ہے وہاں پر پولیس آئی نہیں ہے، نہ اس دن آئی نہ آج تک آئی۔ ایک چوری کی واردات بھی ہو جاتی ہے تو وہاں پر پولیس پہنچتی ہے، اور غضب خدا کا، پولیس نے اس قتل و غارت گری پر آئی نہیں، اس جائے وقوع پہ، اور اس کے آنے کے بجائے کیا کیا انہوں نے اسی رات ایف آئی آر خود سے ایس ایچ او نے کاٹ دی ایف آئی آر۔ آج تک کوئی آدمی ہمارے پاس انویسٹیگیٹ جب آپ موقع واردات پر آپ پہنچے ہی نہیں، آپ نے بلٹس کے کھول نہیں لیے، آپ نے فرنزک نہیں کرائی، آپ نے کچھ بھی انویسٹیگیٹ نہیں کیا، آپ کیسے قاتلوں کو پکڑو گے؟ آپ آج تک پولیس میں باجوہ صاحب کو آواز لگا کے کہنا چاہتا ہوں، باجوہ صاحب نہیں آئے آج تک ہمیں کوئی پوچھنے کے لیے، وہاں پہ پولیس نہیں آئی۔ رات میں پولیس نے ایف آئی آر کاٹ دی، اور ایف آئی آر میں میرے آفس میں مرنے والے شہید سیف الدین بھائی کو راہگیر ڈکلیئر کیا ہے، راہگیر ڈکلیئر کیا۔ ان لوگوں کا، میرے مرکزی رہنماؤں کا، ان کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ ان کو گولیاں لگی ہیں، میرا کوئی ذکر نہیں ہے کہ مجھے گولی لگی ہے۔ اور ایف آئی آر میں 2 طرفہ
दो तरफा फायरिंग का मुकाबला बता दिया है और मेरे आज तक 16 साथियों को गिरफ्तार करके 16 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके उनके घर वालों से बदतमीजियां कर रहे हैं और उनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा डालकर उनको अदालतों में पेश कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान के लोगों से मजबूरन आज, चूंकि हम खामोश रहे, हमने कोई तोड़फोड़ नहीं की, किसी अपने बंदे के बजाय बंदा नहीं मारा, हथियार नहीं उठाया, गाड़ी नहीं जलाई, किसी के घर पर हमला, किसी के ऑफिस पर हमला नहीं किया, तो हमारी इस खामोशी को कमजोरी समझकर पुलिस हमसे ये ज्यादती कर रही है और पूरे पाकिस्तान को इसकी खबर नहीं है। ये उस वक्त कर रही है जब पाकिस्तान रोजाना डूब रहा है, जब पाकिस्तान रोजाना इकोनॉमिकली जो है वो तबाह बर्बाद हो रहा है, और उस इकोनॉमिक इंजन जो कराची है वहां पर ये खेल खेला जा रहा है दहशतगर्दों के जरिए। और हम वो लोग हैं जिन्होंने इस शहर में अमन कायम किया, हमारे साथ ये सलूक पेश हो रहा है। मैं आज 16 लोग साथी हमारे अरेस्ट कर लिए, हमें ही मारा, हमें ही शहीद किया, हमारे साथी अरेस्ट करके उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए हैं। मैं जनरल बाजवा साहब, मैं आपने आज से 2 साल पहले सिर्फ बारिशें हुई थी, नालों का पानी घरों में आ गया था, आप आकर 2 रातों तक यहां बैठे थे। हम कराची वाले आपके शुक्रगुजार हैं, आपने 2 रातें यहां बैठे थे और आपने नालों की सफाई के ऑर्डर्स दिए थे, जिसके बाद ये कराची के नाले बनना शुरू हुए। मैं इस चीज का विटनेस हूं, मैं 2 मीटिंगों का खुद हिस्सा रहा हूं, मैं इसका विटनेस हूं। मैं आज आपको आवाज मैं इसलिए आपको आवाज दे रहा हूं कि यही सूबाई हुकूमत को मैं कैसे आवाज दूं, उसी की पुलिस तुम्हारे साथ ये कर रही है। मैं वफाकी हुकूमत को कहां आवाज दूं, उसने हमारी कोई दादरसी नहीं की, किसी से नहीं पूछा, मुझे मजबूरन आपको आवाज लगानी पड़ रही है कि क्या ये सब कुछ हम पर होना जायज है? क्या आप इस पाकिस्तान के लिए आज भी जो इस मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन को से इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो अरबों रुपए एक दिन में जाया हो जाएंगे यहाँ पर कराची के हालात के ऊपर। क्या ये पाकिस्तान के लिए सूदमंद है कि हमें इस तरह से गोलियां मारी जाएं और यहाँ के शहर के अमन को तबाह किया जाए? मैं आज आपको आवाज लगा कर कहना चाहता हूँ, मुझे यकीन है कि आपको इस वाली बातों का या तो पता नहीं होगा या आपको गलत ब्रीफ किया गया होगा। आप खुदा के वास्ते स्टेप इन करें और मालूम करें कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। और मुझे फेवर नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे फेवर नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। आज इस कराची में इसके साथ साथ क्या हुआ है, इसके साथ साथ हमें ही गोली लगी है, मुझे गोली लगी है। मेरी एफआईआर इलेक्शन कमीशन से मेरी एफआईआर कटवा दी, 2 एफआईआर कटवाई झूठी, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने यह लिखा है कि मुस्तफा कमाल 250 लोगों के साथ किसी पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल हुए। मैं आज आपको मीडिया के सामने कहना चाहता हूं कि मुस्तफा कमाल की हर पोलिंग स्टेशन पे कैमरे लगे हुए हैं, हर पोलिंग स्टेशन पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो फोन लेकर बैठा हुआ है, हर आदमी के पास फोन है, वो अपने फोन से हर किसी की वीडियो बना रहा है। हमारी भी 10 वीडियो चल रही है। मेरी एक क्लिप, मेरी एक पिक्चर किसी भी पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल होने की दिखा दो कि मैं किसी एक पोलिंग स्टेशन के अंदर गया हूं अकेला भी, तो मैं इस सियासत से दस्तबरदार होकर जहां बोलोगे मुझे वहां पर फांसी लगा दो, जहां बोलोगे मुझे वहां पर फांसी लगा दो। अगर मैं किसी एक भी पोलिंग स्टेशन के अंदर मेरी कोई एक सबूत के साथ, फुटेज के साथ, तस्वीर के साथ जो है मुझे अगर आप दिखा दो, तो ये कौन है? ये इलेक्शन कमीशन की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है यहां की कि वो एफआईआर कटवाए मुस्तफा कमाल की? ये इसको कौन बोल रहा है? इस इलेक्शन कमीशन को कौन बोल रहा है कि मुस्तफा कमाल की एफआईआर लॉन्च करो? कौन है पीछे? पाकिस्तान चलाने वालों को इस साजिश का पर्दा चाक करना पड़ेगा। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हमें जालिमों देखो तो हम कौन लोग हैं। हम अल्ताफ हुसैन रॉ के तसल्लुत के आगे हमने सर नहीं झुकाया। जब हम अकेले थे, हम तो अपने जानों को हथेली पे लेकर चल रहे हैं। मेरे लिए इससे बड़ी और कोई